네, 안녕하세요. 무비빅 시청자 여러분. 여러분들의 무비 큐레이터 MC 주우재입니다. 반갑습니다. 난다 긴다 하는 명장면만 쏙쏙 골라드리는 오늘의 신난다 주제는 싸우자 중녀가 고공탈출 넘버원입니다. 오로지 추락하지 않기 위해 출구 없는 공중에서 분투를 벌이게 된 주인공들을 소개해드릴 텐데요. 그리하여 첫 번째로 만나볼 사연은 죽거나 혹은 추락하거나 세상 아찔한 비행기 재난 서바이벌 영화 호라이즌 9입니다. 하늘 위 생존 확률 0%에 수렴하는 극한 생존기. 지금 함께 하시죠. 꿈과 낭만이 가득한 섬 모리셔스. No, thank you. 절친의 결혼식 참석차 이곳을 찾은 사라는 I love it here so much. Ugh, 9 times out of 10, when I close my eyes, this is what I see. 뜻밖에도 1년 전 진하게 썸을 탔던 남자 잭슨과 재회하게 되는데요. Oh my God. Do not turn around. You are, why would you just turn around? Oh my God. Does he have to look like that? That's aggressive. 콩깍지 심하게 씌인 것도 여전. I know. 새 신부의 으름장에도 두 사람은 밤새 정열을 불태우고 예상대로 늦잠을 자버리고 맙니다. Where are you? We've been waiting for you for half an hour. Oh, I'm really sorry. I overslept just a little bit, but it's gonna be okay. We cannot wait any longer. You do realize this is the only ferry to Rodrigue today, right? Shit! 결국 그들이 선택한 것은 하늘길. Gentle with her. She's an old girl. 그렇게 친분이 있는 조종사 프레디의 비행기를 얻어 탄 것까진 좋았는데 You okay? Jackson! He's having a heart attack. He needs water for his meds. 얼마 안 가 고통을 호소하며 쓰러지는 기장 아저씨. Jackson, hurry! 그리고 이내 기체는 전속력으로 바다를 향해 곤두박질 치기 시작하죠. 있는 힘껏 조종간을 당긴 사라 덕분에 해수면과의 하이파이브는 면했지만 문제는 지금부터. Can you fly this plane? No. But you're doing it right now. I mean, I took a few lessons, but it was years ago, okay? 비행 기술은 조금 안 다치고 관제사랑 교신만 되면 어찌 될 것도 같은데 Please come in. This is an emergency. We have no pilot. This is a distress call. I repeat, this is a distress call. Wait, no. It shouldn't be doing that. 믿었던 자동비행 장치까지 꽝이요. So we have no pilot, no autopilot, no GPS. Neither of us can land a plane. 비빌 언덕이라곤 개미 눈꼽만치도 없는 상황. 게다가 Holy shit, look at that. 날씨마저 이들을 도울 생각이 없어 보입니다. 바로 그때 Come in. Hello? We were headed to Rodrigues. There's a storm in front of us. Our pilot is dead. We don't know where we're going. If you keep flying south, you will run the risk of running out of fuel. You will have to turn west to reach land. Do you understand? 그 말인즉슨 저 미쳐 날뛰는 폭풍 속을 뚫고 가야 한다는 것. 결국 울며 겨자 먹기로 자연과의 정면 승부를 선택한 사람. 혹시나 했는데 역시나 기체는 금방이라도 부서질 듯 요동치고 This is insane. We are not flying through this. Sarah, what are you doing? I'm going over it. Are you crazy? 그녀는 뭐 아니면 도라는 심정으로 승부수를 던지는데요. 다행히 한 고비는 넘긴 듯 싶습니다. You're too high. We're getting altitude sickness. We need to fly lower. 하지만 이번엔 산소 부족 탓에 정신줄이 오락가락. 다시 한번 기체는 자유낙하에 돌입합니다. Sarah, wake up! Come on! 상상 그 이상 3,000m 상공에서 벌어지는 고공분투. 과연 그들은 끝없이 닥치는 위기 속에서 살아남을 수 있을까요? 재난영화의 공식을 하늘 위로 옮겨 극강의 고소공포 체험을 선사한다는 이 영화 호라이즌 9. 전 처음에 줄거리를 보고 에이 이런 일이 어딨어 했거든요. 근데 실제로 2009년과 2012년 미국에선 비행 중 조종사가 사망한 사례가 2번이나 있었다는 거.
당시 승객 중 비행기 조종 면허를 가진 사람이 있었고 관제탑과의 교신이 원활했기에 인명피해는 없었다고 하니 천만다행이었죠. So, you ready to give it a go? 때문에 감독은 현실에서도 충분히 있을 법한 고공재난 상황을 생생하게 담아내기 위해 직접 비행기 조종법을 배우기도 했다는데요. You were a natural. I need an heir to my fortune. 특히 비행기 연료가 떨어진 상황에서 기체를 가볍게 만들기 위해 물건을 버리거나 프로펠러가 멈춘 상태에서 활공비행으로 착륙을 시도하는 장면 등 전문적 지식 없인 상상할 수 없는 연출로 보는 이의 손에 땀을 쥐게 했죠. Where are we heading? Which direction are we going? I don't know. The compass is smashed. 여기에 나침반이 부서졌을 때 바늘의 자성을 이용해 위치와 방향을 가늠하고 Holy shit, this is actually working. 극중 구멍난 연료 탱크를 테이프로 수선하는 모습 등을 담아내며 고공재난을 가정한 대응 매뉴얼마저 깨알 같았다는 평가를 받았습니다. 네, 지금부턴 아드레날린 파티를 부르는 영화 호라이즌 라인의 명장면을 만나볼 텐데요. 알코올 먹지 마세요. 비행기에 양보하세요. 참으로 다양한 술의 쓰임새 지금 바로 확인시켜드리겠습니다. How are we doing on fuel? We're running out of time. I'll get rid of these. Wait, it's ethanol. I mean, couldn't it be used as plane fuel? That could work, couldn't it? 결국 주인공 사라가 등판하는데 이럴 줄 알았으면 평소에 집에서 이두박근이라도 좀 단련해 놨을 것을 후회하는 사이 시속 250km의 강풍과 팔자에 없는 맞짱을 뜨게 된 그녀. You got this, Sarah. 생존을 위한 필사의 공중 주유 작전. 사느냐 날아가느냐 그것이 문제로다. 지금 사라의 운명이 창공에서 위태롭게 펄럭이고 있습니다. 싸우자 중녀가 고공탈출 넘버원이라는 주제로 만나보고 있는 오늘의 신난다. 그 두 번째 소개작은 세계 최고층 빌딩에서 펼쳐지는 사상 최악의 재난, 스카이스크래퍼입니다. 헐리우드 몸값 순위 1위에 빛나는 배우 드웨인 존슨의 스펙터클 액션 대잔치. 함께 만나보시죠. This isn't just another building. Tallest building on Earth. 이 어마무시한 초고층 빌딩에 보안관리 전문가로 면접을 앞두고 있는 윌. You okay? Yeah. Yeah, just some mic stuff, you know. 과거 특수부대원으로 활약하다 부상으로 제대한 그에겐 천금 같은 귀의 일터. Daddy loves you. 그런 윌에게 필요한 것은 사랑이 듬뿍 담긴 아내의 키스, 그리고 친구의 으리으리한 연줄이었죠. Thanks for putting in a good word. I know my company's small for something this size. Come on. It's nothing. Just doing my job. 덕분에 건물주와의 비즈니스는 일사천리로 진행되는데요. This tablet will give you administrative access to the Pole's fire and safety control measures. Once linked to your biometric data, you'll be the only one who can access it. 터치 한 번이면 근육맨의 심장이 쿵 하고 떨어질 아찔한 풍경이 펼쳐지니 Welcome to heaven, Mr. Sawyer. 지연, 학연, 혈연 부럽지 않은 친구와의 인연이 그저 고마울 따름입니다. I mean, dinner's on you, of course. 그런데 하늘을 날 것 같은 윌의 기분에 초를 치는 소매치기 등장이. 건물 관리의 필수품 태블릿 PC까지 도둑맞았나 싶었지만 역시 그는 진정한 보안 기술자였죠. Zhao's tablet? Yeah, I put in my jacket before we left. 그때 갑자기 본색을 드러내는 친구 녀석. Give me the tablet, Will. I don't have a choice. 일자리 알아봐준 백인 줄 알았더니 우리의 윌 뒤통수 제대로 맞습니다. 하지만 과거 특수부대 짬이 어디 가나요? 1대1로 덤벼서 태블릿을 뺏으려고 하다니 보통 잘못 짚은 게 아닙니다. How are we supposed to be there? Who wasn't supposed to be there? Sarah. And the kids. What did you do? 바로 나쁜 짓 뿐만 아니라 그 배우는 세계 최고층 빌딩의 돈을 노리는 최악의 테러 집단이라는 사실. Lights a man's house on fire, and you find out what he truly loves. 무려 200층이 넘는 건물 정중앙에 불을 질러
이를 빌미로 집주인을 협박하려는 거였죠. 그러나 하필 이때 빌딩에 머무르고 있던 윌의 아내와 아이들. And the anti-fire measures will keep it there. We're perfectly safe here. 건물주 자오는 호언장담했지만 불길은 폭발적으로 번져나가기 시작하고 Are we gonna die? No. Baby, we are not gonna die. We are gonna be just fine. I promise. 겨우 연락이 닿은 윌의 대피 지침도 Sarah, listen to me. The fire is not going to stop. I want you to get out of there right now and go up. 외부 제어센터까지 점령한 테러범들 탓에 무용지물이 되고 맙니다. Ladies and gentlemen, I give you a $6.5 billion chimney. 심지어 엎친 데 덮친 격으로 범죄 누명까지 쓰게 된 윌. Look, please, you don't understand. My family's inside. Listen to me. I have to get to them. 인정사정 봐주지 않고 가족을 구하기 위해 달려갔습니다만 건물은 화재로 봉쇄된 상황. 결국 그는 맨손으로 타워 크레인에 오르는데요. 상상 초월, 넘사벽 높이에서 선보이는 사나이 윌의 아슬아슬한 공중 고개에 그날 밤 홍콩 TV 뉴스 시청률이 폭발했다나 뭐래나. 그 와중에 그를 용의자로 오해한 체포조가 턱 밑까지 쫓아오니 중력과 물리학의 법칙은 물론이요. 한쪽 다리가 의족이라는 신체의 한계까지 넘어선 고공점프를 시전하는 그. 한 치 앞도 내다볼 수 없는 윌의 생고생 월드. 과연 그의 한계는 어디까지일까요? 이 영화의 제목인 스카이스크래퍼는 한자로는 마천루, 즉 하늘에 닿을 듯 높이 솟아오른 건물을 뜻하는데요. 참고로 사우디아라비아에선 2024년 완공을 목표로 1km가 넘는 초고층 빌딩 제다타워를 짓고 있다고 합니다. 이는 그게 주 배경이자 세계에서 가장 높은 빌딩으로 그려지는 펄의 현실판인 셈이죠. If you can't fix it with duct tape, then you ain't used enough duct tape. 이런 초고층 건물이 실제로 존재하기 때문일까요? 극중 가족을 구하기 위해 동분서주하는 배우 드웨인 존슨의 사투가 더욱 화끈하게 느껴지는데요. The bridge is unstable. When I tell you to, walk it out, drop it, and go get him, okay? Hold on, baby. 화염에 휩싸인 공중정원 구름다리 위. 심장을 들었다 놨다 하는 그의 벌크업 액션부터 빌딩 상층부에서 사람들을 덮치는 헬기 폭파씬. 총 317개의 동작 감지 프로젝터를 이용. 마치 하늘 위에서 싸우는 듯한 펄 내부에서의 교전 장면 등 우리는 감히 눈을 뗄 수 없는 역대급 액션들을 목격할 수 있었습니다. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 더욱 강렬하고 더욱 현기증 나는 명장면을 아직 못 보셨다는 거. 진짜 오금을 저리게 만드는 배우 드웨인 존슨의 리얼 액션은 지금부터입니다. Listen to me. The only way those doors open is from the inside. 그새 윌의 딸을 인질로 잡고 기세등등해진 테러범들. You're gonna bring Xiao, what he's holding behind those doors to me. Or I'm gonna throw your daughter off the roof. 원격 제어가 통하지 않는 유일한 공간, 펜트하우스로 피신한 건물주를 잡기 위해 그를 협박하는데요. 보안관리 전문가답게 문을 열 방법을 찾아낸 윌. Where did you put the subroutine panels that controls them? Behind the turbines. Oh, come on, man. 그러나 또 위험천만한 공중 위로 나서야 합니다. 테이프의 접착면을 안전장치 삼은 그. This is stupid. 어찌어찌 발전기 근처까지 가서 운 좋게 패널에 접근하긴 했는데 Just cut the wire, doors will open, climb back up there. Okay. 잔뜩 열받아 버린 발전기가 그를 위협하니 이번엔 피겨 퀸 김연아도 울고 갈 무한루프 근육 스핀을 선보입니다. 빌딩 지키러 왔다 졸지에 파괴지왕이 된 윌의 이력서가 몹시도 걱정되는 영화 스카이스크래퍼의 명장면입니다.
네, 오늘 신난다에서 소개해드린 영화들은 모바일 BTV를 통해서도 시청이 가능한데요. 모바일 BTV 애플리케이션은 플레이스토어와 앱스토어를 통해 다운받을 수 있다는 사실도 꼭 기억하시고 BTV 셋탑 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해 온 가족 모두가 이용해 보시길 바랍니다. 함께하면 더 신나고 더 자유로운 BTV만의 서비스 느껴보시길 바라면서 지금까지 여러분의 무비 큐레이터 주우재였습니다.